اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کی 4 ایسی دعائیں لے کر حاضر ہوئی ہوں تو پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ سے خوش اور راضی ہوگا، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا، بند دروازوں کو کھول دے گا، اور آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کے خزانے کھول دے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اتنی عنایتیں عطا فرمائے گا، اتنی رحمتیں برسائے گا، اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل، بہترین اور مقدس دن ہے، اور اس عظیم و شان دن میں جب آپ عظیم و شان آیات پڑھیں گے، عظیم و شان دعائیں پڑھیں گے اور اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیں گے، اپنے رب کے آگے ندامت کے آنسو بہائیں گے، تو اللہ رب العزت آپ پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جب رب کریم رحمتیں برستی ہیں تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوتا ہے، کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں، لوگ ہماری قسمت پر رشک کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر ایسی عزتیں عطا کرتا ہے، ایسے مرتبے اور مقام عطا کرتا ہے کہ لوگ ہمارے قدموں میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دنیا کو ہمارے قدموں میں رکھتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کو منانے کی بجائے، لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے مالک حقیقی کی طرف رجوع کریں، مالک حقیقی کو منائیں، مالک حقیقی کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں اور اللہ رب العزت کے آگے التجائیں کریں، کیونکہ حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے، حقیقی دعائیں سننے والا، حقیقی التجائیں سننے والا، حقیقی رو رو کر گڑ گڑا کر ہمارے آنسو دیکھنے والا صرف اللہ رب العزت ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے خالی ہاتھوں کو یا اپنی خالی جولی کو میرے در پر پھیلا لیتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھوں یا پھر خالی جولی کو لٹا دوں، میں اپنی شان شایان کے مطابق اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ مقدس دنوں میں مقدس کلمات کو پڑھیں گے اور مقدس اور عظیم و شان ہستی کو یاد کریں گے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی تو اللہ کا محبوب راضی، اور جب اللہ کا محبوب راضی تو اللہ کریم اس بندے سے راضی ہوگا جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر خدا بھی کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کا ادب و احترام بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کا انتظار کیا کریں، کیونکہ جو لوگ جمعۃ المبارک کے دن کا انتظار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھریلو صفائی کرتے ہیں، اپنے بدن کی صفائی کرتے ہیں، مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کی صفائی رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے، اور صفائی کو ہمارے اسلام میں نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن صاف ستھرے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، حیثیت کے مطابق
खुशबू लगाएं, मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाएं और मस्जिदों में जब आप जाने लगे तो दुरूद पाक पढ़ते हुए मस्जिदों की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हुए मस्जिद में जाएंगे तो मस्जिद के दरवाजे पर जो फरिश्ते होंगे वो आपका इस्तकबाल करेंगे कि आका दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक आ रहा है और दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ता हुआ आ रहा है। फरिश्ते उस शख्स का इस्तकबाल करेंगे और जब फरिश्ते उसके नामा इमाल में नेकियां लिखेंगे तो 10 गुना ज्यादा लिखेंगे, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे दुरूद सलाम भेजने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी दुरूद सलाम भेजता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने से जुमातुल मुबारक के दिन चंद कामों को करने से अल्लाह भी अगर राजी होता है तो हमें अल्लाह को जरूर राजी करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह राजी तो हमारी कब्र रोशन होगी, हमारी आखिरत बेहतर होगी, जन्नत हमारा मुकद्दर बन जाएगी इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको मुख्तसर सी दुआएं बताते हैं जो आपने जुमातुल मुबारक के दिन पढ़नी है। इंतहाई आसान ये दुआएं हैं जिन्हें सहाबा कराम भी पढ़ा करते थे, औलिया कराम भी पढ़ा करते थे, अंबिया अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे और हमारे बुजुर्गाने दीन अकाबिरीन उलमा कराम भी इन्हीं दुआओं का, इन्हीं कलिमात का जिक्र करते थे और अपने दिल की बात अल्लाह से मनवा लिया करते थे। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद या जुमातुल मुबारक का पूरा दिन आपके पास होगा, अज़ान मगरिब से पहले पहले आपने इन दुआओं को पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या छोटे से छोटा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो वजीफे की ताकत भी दुगनी होगी और दुआएं जब आप मांगेंगे तो दुआओं में असर भी बहुत जल्द होगा। तो सबसे पहले आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सिर्फ 33 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है। और जब आप 33 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर 33 मरतबा ही आपने सुबहानल्लाह 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 का विर्द करना है। और जब आप 33 मरतबा सुबहानल्लाह को भी पढ़ लें फिर आपने 33 मरतबा ही अल्हम्दुलिल्लाह 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 का विर्द करना है। और जब आप 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह को भी पढ़ लें तो फिर आपने 33 मरतबा ही या इलाही रब्बिग़फिरली या इलाही रब्बिग़फिरली इन कलिमात को भी आपने 33 मरतबा पढ़ना है। और जब 33 मरतबा इन कलिमात को भी पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने उतनी मरतबा ही दुरूद पाक पढ़ना है जितनी मरतबा आपने शुरू में पढ़ा था। और जब आप वजीफा मुकम्मल कर ले तो फिर आपने अपने खाली हाथों को बारगाह इलाही में बुलंद करना है, आसमान की तरफ देखना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला इन हाथों को हमने तेरी बारगाह में बुलंद किया, इन हाथों की लाज रखना। जुमातुल मुबारक के दिन के सदके मौला जुमातुल मुबारक के दिन की तमाम बरक़ात को मेरी खाली झोली में डाल दे, मेरे खाली हाथों में डाल दे। मौला मेरे नसीब और मुकद्दर को चमका दे और मौला जो मैंने मांगा है वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मौला बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, हाजत रवाओं की हाजात को पूरा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर कर दे, गमज़दों को खुशहाल कर दे, बेरिज़्कों को रिज़्क अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बेज़रों को ज़र अता फरमा, बेहदायतों को हदायत नसीब फरमा और हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना। और मौला हमें अपने खजानों से रिज़्क और दौलत अता फरमा, कर्जों से हमें रिहाई और निजात अता फरमा और मौला हमें ऐसी रहमतें और बरकतें अता फरमा कि हम तेरे दिए हुए में से गरीब लोगों की मदद कर सके। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है
इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आप पर ऐसी अनायतें अता फरमाएगा, ऐसी आपकी किस्मत खोलेगा कि लोग आप पर हैरान रहेंगे, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और अकल ढंग रह जाएगी। जब आप मालिक हकीकी से मांगेंगे तो अल्लाह करीम बहुत ज्यादा आपको अता फरमाएगा, यहाँ तक कि सोने के पहाड़ भी मांगेंगे तो वो भी आपको मिलेंगे, बशर्ते ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। तो आप भी यकीन कामिल के साथ अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं और अल्लाह से इल्तिजाएं करें और अपने दिल की मुरादों को पूरा होता अपनी आंखों से देखें। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।